بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے کہ ایک حافظ قرآن لڑکی نے ایک سانپ کو پیدا کیا۔ جب یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلی تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ ہر کوئی حیران اور پریشان تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ ناظرین، مکمل واقعہ جاننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ ناظرین، ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ہندو اور مسلمان دونوں رہا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک لڑکی تھی جو کہ حافظ قرآن تھی۔ بہت ہی نیک اور پاکیزہ تھی۔ اللہ پاک نے اس کو بہت ہی حسین و جمیل بنایا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو حسین کے ساتھ ساتھ اخلاق سے بھی نوازا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی ایک لوتی بیٹی تھی۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا جہاں پر قرآن پاک کو حفظ کرنے کے لیے وہ اپنی باقی سہیلیوں کے ساتھ وہاں پر جایا کرتی تھی، اور راستے میں آتے جاتے لوگ اس کے حسن کو دیکھ کر اس کے عاشق ہو چکے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہو گیا کہ ایک ہندو لڑکے نے اس کو دیکھ لیا۔ اس کو دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کی غربت کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کو پانے کی طرح طرح کے منصوبے بنا رہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ایک ہندو کی شادی ایک مسلمان حافظ قرآن لڑکی سے ہو۔ اس لڑکی کی شادی ایک مسلمان سے ہو گئی۔ وہ لڑکی اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش تھی، مگر وہ ہندو لڑکا حسد کی آگ میں جل رہا تھا اور غصے سے بار بار چیخ کے بول رہا تھا کہ اگر یہ مجھے نہیں ملی تو میں اس کو کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ اس بستی میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا۔ وہ اس کے پاس گیا اور جادوگر کو جا کر پورا واقعہ سنایا۔ جادوگر نے اس ہندو لڑکے کو ایک چلہ بنایا جس کو اس نے کاٹنا شروع کر دیا، اور وہ جنگل میں اس کے ساتھ بیٹھ کر چلہ کاٹنے لگا۔ اب اس ہندو لڑکے نے ان دونوں میاں بیوی پر کالا جادو کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ اس لڑکی سے اس کا شوہر دور ہونا شروع ہو گیا۔ اس لڑکی کی شادی کو 6 سال ہو چکے تھے، مگر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ایک تو اللہ نے اس کو اولاد نہ دی، دوسرا اس کا شوہر اس سے دور ہو رہا تھا اور وہ دن رات روتی رہتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی۔ اور پھر ایک دن اس کے گھر ایک ملازمت تھی۔ اس نے اس کو روحانی علاج کا کہا۔ وہ اپنا روحانی علاج کروانے لگی۔ اللہ پاک کی رحمت ہو گئی۔ اللہ پاک نے اس کو بہت ہی خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ اس کی بیٹی کو پورا گھر بہت زیادہ پیار اور محبت کرتا تھا، لیکن اس کی بیٹی کا باپ اس بیٹی سے بہت کھینچا کھینچا رہتا تھا۔ وہ اپنی بچی کو دیکھنا بھی نہیں پسند کرتا تھا۔ وہ عورت اس بات سے بھی بہت زیادہ پریشان تھی کہ میرا شوہر اپنی بیٹی کو کیوں نہیں پیار کرتا، مگر پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی کہ اللہ پاک نے بیٹی دی ہے تو اللہ پاک خوشیاں بھی ضرور دے گا۔ اس کے باپ کے دل میں اس کی بیٹی کی محبت ضرور پیدا ہوگی۔ اب وہ بچی 10 ماہ کی ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ اس کے گھر میں اللہ پاک کے دربار سے ایک فقیر آیا۔ اس فقیر نے اس لڑکی کے دروازے پر آواز لگائی کہ ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو اس بھوکے فقیر کو کھانا کھلائے۔ جب اس نے یہ آواز سنی تو اس نے اپنے ملازم کو کہا کہ اس فقیر کو کھانا دے کر آؤ۔ جب وہاں ملازم کھانا دینے کے لیے گیا تو اس فقیر نے کہا کہ مجھے تم سے نہیں، تمہارے گھر کے مالکن سے بھی ملنا ہے۔ ملازم نے جا کر اپنی مالکن کو بتایا تو وہ وہاں نہ جانے کیوں اس فقیر سے ملنے کے لیے دروازے پر آ گئی، حالانکہ وہ بہت ہی با پردہ عورت تھی، ایسے ہی باہر نہیں نکلتی تھی۔ باہر آ گئی تو فقیر نے اسے کہا کہ تم مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا دو۔ اس نے اپنے ملازم سے کھانا پکڑا اور اس فقیر کے آگے رکھ دیا۔ فقیر نے کہا کہ بیٹی مجھے پانی نہیں لا کر دو گی؟ اس لڑکی نے اپنے ملازم کو حکم دیا کہ پانی لے کر آؤ۔ ملازم نے پتیلے کے بہت بڑے گلاس میں پانی لا کر دیا۔ اس نے وہ پانی پکڑا اور اس فقیر کو دے دیا۔ جب فقیر نے اس گلاس میں دیکھا تو اس نے کہا اس پانی میں تو سانپ ہے۔ یہ عورت سن کر حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، پانی میں نے خود آپ کو پکڑایا تھا۔ اس فقیر نے کہا کہ بیٹی
तुम्हारे ऊपर काला जादू किया गया है। ये सुनकर वो लड़की बहुत हैरान हुई और कहने लगी कि मेरे ऊपर कोई काला जादू क्यों करेगा, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मगर वो फकीर बार बार इस लड़की को बोल रहा था कि तुम पर काला जादू किया गया है ताकि तेरे शोहर को तुझसे दूर किया जा सके और तेरी कोई औलाद ना हो। ये सुनकर वो लड़की हंसने लगी और कहने लगी, अरे बाबा, मैं ये तुम्हारी बात कैसे मान लूं? अल्लाह पाक ने तो मुझे इतनी खूबसूरत बेटी से नवाजा हुआ है, मैं आपको मेरी इस बेटी से मिलवाती हूँ। इस फकीर ने कहा कि बेटी अंदर जाकर देखो, तुझे मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। तुम्हारी बेटी सो नहीं रही, वो मर चुकी है। ये सुनते ही इसके ऊपर तो जैसे आसमान ही गिर पड़ा। वो दौड़ते हुई अंदर गई। इसने अंदर जाकर देखा अपनी बेटी को वो सचमुच मर चुकी थी। वो रोती चीखती हुई दरवाजे पर दौड़ती आई, मगर इसने देखा कि वो फकीर तो वहाँ मौजूद ही नहीं था। इसने फौरन मुलाजिम को कहा कि जाओ देखो फकीर कहाँ गया। इसके मुलाजिम ने फकीर को बहुत ढूंढा मगर वो कहीं नहीं मिला, क्योंकि हर कोई परेशान हैरान था कि ये छोटी सी मासूम बच्ची कैसे मर गई और वो फकीर कौन था जिसने इस बच्ची के मरने की खबर दी। इसकी बेटी को मरे हुए 1 साल का अरसा हो चुका था। अल्लाह पाक ने इसको एक और बेटी दी और वो बेटी इस बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि वो डर चुकी थी कि मैं पहले ही एक बेटी को खो चुकी हूँ, अगर इस बेटी को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। अब वो बेटी 3 साल की हो चुकी थी और वो औरत बहुत ज्यादा खुश थी। और 3 साल बाद इसके दरवाजे पर फिर वही फकीर आया और इसकी मुलाजिम इस फकीर को खाना देने गई। इसने इस फकीर को पहचान लिया और वो दौड़ती हुई अपने मालकिन के पास गई। जाकर कहने लगी कि मालकिन, वही फकीर आया है जिसने आपको पहली बेटी के मर जाने की खबर सुनाई थी। ये सुनकर तो वो डर गई और जल्दी से अपनी बेटी के पास गई। इसने देखा तो इसकी बेटी सही सलामत सो रही थी। जब इसने देखा कि मेरी बेटी सो रही है, इसने सुकून का सांस लिया और अपने मुलाजिम को कहने लगी कि जाओ इस फकीर को खाना देकर रुखसत कर दो। इसकी मुलाजिम ने ऐसे ही किया। जब इसने खाना दिया तो इस फकीर ने खाना लेते वक्त कहा, इस घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है, वो मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करती। इसको बताओ कि वो अपना इलाज कराए। इस घर की कोई भी औलाद नहीं बचेगी, वो लड़की कभी माँ नहीं बन सकती। इस मुलाजिम ने जब ये बात आकर अपनी मालकिन को बताई तो वो ज़ारो कतार रोना शुरू हो गई। इस मुलाजिम ने अपने मालिक को पैगाम भेजा। इसका शोहर फौरन ही घोड़े पर बैठ कर आ गया और वो जैसे ही घोड़े से उतरा, इस घोड़े ने अजीब व गरीब हरकतें शुरू कर दी। इसने अपने पाँव से इस घोड़े के सन में जमीन को खोदना शुरू कर दिया। घोड़े की ये हरकत तो हर कोई बहुत ही हैरत और ताज्जुब से देख रहे थे और सोच रहा था कि इस घोड़े को क्या हुआ है और ये इस तरह हमारे घर में आखिर इस तरह ये खड्डा क्यों निकाल रहा है। अभी ये सब सोच ही रहे थे कि अंदर से वो बेटी उठकर भागती हुई आई। इससे पहले कि इसको कोई पकड़ता, वो फौरन ही इस खड्डे में गिर गई। जैसे ही इस मासूम बच्ची को खड्डे से निकाला गया तो वो मर चुकी थी। इस हादसे के बाद इस औरत को यकीन हो चुका था कि वो फकीर जो भी कह रहा था सही कह रहा था। इसने किसी बहुत बड़े आलिम से राबता किया और इस इलाज के दौरान ही इसको अल्लाह पाक ने एक और बेटी से नवाज दिया। अब वो और इसका शोहर डर रहे थे कि अगर हमारी इस बेटी को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, लेकिन इसकी बेटी के साथ जो हुआ वो पहले 2 बेटियों से भी ज्यादा खतरनाक था। और वो इस तरह के इसका शोहर अपनी बेटी को लेकर और अपनी बीवी को लेकर इस आमल के पास जा रहे थे जहाँ से इन्होंने अपना इलाज करवाया। जंगल में से गुजर रहे थे कि रास्ते में एक उड़ती हुई चील आई। इस बच्ची को इसकी माँ से वो चील छीन कर ले गई और वो इसको आसमान की तरफ लेकर उड़ाती जा रही थी और वो दोनों बेबसी से अपनी बेटी को देख रहे थे। उड़ते उड़ते चील से वो बच्ची नीचे गिर गई और इतनी ऊंचाई से वो बच्ची नीचे गिरी थी कि बच्ची को जमीन पर गिरने की देर थी कि इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देखकर दोनों माँ बाप ऐसे तड़प रहे थे कि जैसे कोई मछली बिना पानी के तड़पती है। आखिर हमारी बेटी
बेटी को कौन मार रहा है? हमारी बेटी को क्या हो गया है? अब वो औरत बहुत ज्यादा रोती हुई अपनी आंखों के सामने इसने 3 बेटियों को मरते देखा। इससे ज्यादा एक माँ के लिए और क्या था। वो सदमे में हो गई। ये एक माँ की तहमील थी। वो बड़े ही तहमील और सब्र से अल्लाह की इबादत करती और दुआ करती और पूछती कि ऐ मेरे अल्लाह, इसमें तेरी क्या हुकूमत है? आखिर मेरा कौन दुश्मन है? ये राज क्यों नहीं खुल रहा? इस फकीर ने तो ये बताया था कि इसके ऊपर काला जादू हो रहा है, मगर ये नहीं बताया था कि इसके ऊपर काला जादू करने वाला कौन है। इसका शोहर तो पहले ही इससे दूर हो चुका था। अब 3 बेटियों की मौत पर और घर वाले इसको बहकाने लगे कि बेटा तेरी ये बीवी तो मनूस है, इसके यहाँ जो भी औलाद पैदा होती है मर जाती है, कि बेटा हमें चाहिए जो कि हमारे खानदान को वारिस दे। अगर अल्लाह ने इसकी कोख से हमें बेटा भी दे दिया तो ये ना हो कि वो भी मर जाए। तुम ऐसा करो कि दूसरी शादी कर लो। इसके शोहर के दिल में ये दूसरी शादी का ख्याल आना शुरू हो गया, लेकिन अल्लाह का इस दिन ऐसा करना हुआ कि इसके दरवाजे पर फिर वही फकीर आया। इसने दस्तक दी और फकीर ने आवाज लगाई कि कोई है जो अल्लाह के इस बंदे को खाना खिला सके। जब इस मुलाजिम ने दरवाजा खोला तो इसने देखा, वो हैरान रह गई और फौरन से जाकर अपने मालकिन को बुलाया। वो मालकिन रोते हुई इस फकीर के पास आई और कहने लगी कि अब तू क्या लेने आया है? तू जब जब मेरे दरवाजे पर आता है मेरी औलाद को लेकर चला जाता है। अब मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। मैं खाली हाथ हो चुकी हूँ। मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। तूने सही कहा था। वो रोती जा रही थी और इस फकीर को बातें करती जा रही थी। इस फकीर ने कहा कि अगर तुझे मुझ पर यकीन हो, मुझे अपने घर जाने की इजाजत दो। मुझे खास तुम्हारे काम के लिए ही भेजा गया है। इस औरत ने इस पर यकीन किया और इस फकीर को अपने घर लेकर चली गई। इस फकीर ने पूरे घर के चक्कर लगाए और फिर एक जगह बैठ गया और कहने लगा कि मुझे किसी बर्तन में पानी लाकर दो। इस मुलाजिम ने पानी लाकर दिया और इस फकीर के आगे रख दिया। वो फकीर काफी देर तक इस पर कुछ पढ़ता रहा और बाद में इसको कहा कि देखो इसमें तुझे क्या नजर आता है। इस लड़की ने जब देखा तो वो हैरान रह गई। इसमें एक बहुत बड़ा काले रंग का सांप था। वो चीख मार कर पीछे हट गई और इस फकीर ने कहा कि तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि तुम पर काला जादू किया गया है और इसी जादू के जरिए ही आपके पेट में एक काला सांप बैठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मौत के घाट उतार देता है। इस लड़के ने कहा मेरे तो बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। इस फकीर ने कहा कि हाँ तुम्हें खुशी जरूर दी जाती है मगर तुमसे छीन ली जाती है। इन बच्चों की जिंदगी नहीं होती। इन बच्चों को मारने वाला कोई नहीं है। ये सांप है। ये काला जादू आप पर एक हिंदू लड़के ने करवाया है। शादी से पहले ही वो हिंदू लड़का आपको देखते ही आपका दीवाना हो चुका था। जैसे ही आपकी शादी किसी और के साथ हुई वो गुस्से से पागल हो गया और हसद की आग में जलने लगा और इसने काले जादू करने शुरू कर दिए। इसने आमल के पास जाकर एक बहुत बड़ा मंत्र सीखा और 40 दिन तक इसका चेला काटता रहा। अब हर रोज वो आपके और शोहर के दरमियान जुदाई डालता रहता है और इसी वजह से आपका शोहर आपसे दूर हो गया है। आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था मगर इस जादू की वजह से आपका शोहर भी आपसे दूर हो गया है, आपसे नफरत करने लगा है। इस हिंदू लड़के ने आप पर बहुत ही गंदा अमल किया है जिससे कभी भी आप अपने शोहर को औलाद का सुख नहीं दे पाओगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे औलाद जिंदा रहे तो इसके लिए तुम्हें बहुत ही सख्त मुश्किल से गुजरना होगा। वो लड़की तो अल्लाह की नेक बंदी थी, हाफिजे कुरान थी। इसके दिल में कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि ये किसी के साथ बुरा करे और फिर इसके साथ क्यों बुरा हो रहा था। वो अल्लाह इसका इम्तिहान ले रहा था। वो यही सोचती रहती थी या फिर कोई और इसके पीछे लगा हुआ है। अब जब इसको पता चल चुका था कि इसका दुश्मन कौन है तो वो कहने लगी कि मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ। इस फकीर ने कहा कि सोच लो ये बहुत मुश्किल काम है। वो लड़की कहने लगी कि मैं तैयार हूँ। इस फकीर ने कहा कि अपनी औलाद को बचाने के लिए तुम्हें इस
اس سانپ کو پیدا کرنا ہوگا تاکہ جو بھی بچے اس کے بعد پیدا ہو وہ محفوظ رہیں۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی لیکن پھر اسے اللہ کی ذات پر بہت یقین تھا، اس لیے وہ عجیب و غریب اور ناقابل برداشت کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ فقیر نے اس لڑکی کو کچھ عمل بتائے جو کہ اس نے اسی رات خاموشی سے کرنے تھے۔ جب اس کا شوہر آیا اس نے پوری عبادت اپنے شوہر کو بتائی۔ اس کے شوہر نے کہا کہ تمہیں یقین ہے کہ وہ فقیر سچ بول رہا ہے تو تم اولاد کی خاطر اتنا خطرہ کیوں مول رہی ہو، ایک سانپ کو اپنے پیٹ میں کیوں پانا چاہتی ہو؟ اس لڑکی نے کہا کہ آج تک جو کچھ بھی ہوا اس فقیر نے جو کہا وہ سچ ہے اور سب تمہارے سامنے ہے، اور تمہارے دل میں بھی میرے لیے کسی انسان نے نفرت پیدا کی ہے۔ میں یہ عمل کر کے ہی رہوں گی چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اور فقیر نے مجھے کہا تھا کہ یہ سانپ تمہارے پیٹ کے اندر موجود ہے، اور اس نے کہا تھا کہ جیسے ہی تم اس سے محبت کے اظہار کرو گی کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کو پیدا کرنا چاہتی ہوں، اور پھر یہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ کسی بھی طریقے سے مجھے سانپ کو اپنے پیٹ سے نکالنا ہوگا۔ اس فقیر نے اسے ساتھ کے ساتھ کچھ وظائف بھی بتائے تھے جو کہ بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے رات کی تاریک میں تنہا بیٹھ کر کرنے تھے۔ اب اس لڑکی نے اس سانپ کو بڑے ہی محبت سے یہ بات کہی کہ میں تیری ماں ہوں اور تجھے پیدا کرنا چاہتی ہوں اور اس دنیا میں لے کر آنا چاہتی ہوں۔ یہ بات سانپ نے سن لی اور وہ بڑھنا شروع ہو گیا، اور اس نے ایک دائی کو بھی اپنا سارا واقعہ بتایا اور پوری بات اچھے سے سمجھا دی کہ میرے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا وہ کوئی عام بچہ نہیں ہوگا، ایک سانپ ہوگا۔ جیسے ہی وقت آیا اس نے ایک سانپ کو پیدا کیا، لیکن کیونکہ اس نے وظائف پڑھے تھے اس لیے وہ سانپ مرا ہوا پیدا ہوا۔ اور سانپ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا جس کا رنگ نیلا تھا۔ اس کا بیٹا اپنی پیدائش سے پہلے تھوڑی دیر بعد ہی مر گیا۔ ایک ماں کے لیے اس سے زیادہ تکلیف کیا ہوگی کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے تین بیٹیاں اور ایک بیٹا مرتے دیکھ چکی تھی، لیکن وہ سانپ کو اپنے سامنے دیکھ کر سچ میں حیران تھی کہ کس طرح اس نے اتنے بڑے سانپ کو اپنے پیٹ میں پالا اور اس کو پیدا کیا۔ اب یہ اللہ ہی اس کی منزل کو آسان کر سکتا تھا۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت ہی خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ وہ فقیر اس کے دروازے پر پھر آیا اور اس نے صدا لگائی۔ وہ دوڑتے ہوئی دروازے پر آئی اور کہنے لگی کہ بابا مجھے کوئی بری خبر سنانے کے لیے تو نہیں آئے، اگر اب میرے ساتھ کچھ برا ہوا تو شاید میں برداشت نہ کر سکوں اور مر جاؤں۔ میں تو اپنے بیٹے کے لیے ہمیشہ اس کی صحت مند اور اس کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہتی ہوں، اللہ کے آگے گڑ گڑاتی رہتی ہوں کہ اے اللہ میرے بیٹے کو زندگی دے دے۔ اس فقیر نے کہا بیٹی میں تجھے بری خبر نہیں بلکہ ایک اچھی خبر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ ہندو لڑکا پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کر رہا تھا، مگر یہ کالے ناگ نے اس کو ڈھس لیا اور اس کے ساتھ جو کامل تھا اس کو بھی ڈھس لیا۔ یہ سب جادو سکھانے والے کا کام تھا، اس کو بھی ڈھس لیا اور وہیں وہ دونوں مر گئے۔ اس طرح اللہ پاک نے تمہارے دشمن کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اللہ پاک نے تمہارے اوپر کرم کر دیا۔ اللہ پاک تمہارے بیٹے کو زندگی دے کر اور تم ہنسی خوشی زندگی گزارو گی، اور تم اور تمہارا بیٹا ہی اس جائیداد کا واحد وارث بنے گا۔ اور وہ حافظ قرآن لڑکی اب اللہ کا شکر ادا کرنے لگی اور اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگی۔ اگر اللہ تعالیٰ پر انسان کا یقین ہو تو پھر اللہ پاک اس کی ہر مشکل کو حل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام مشکلات اور پریشانیوں سے دور رکھے۔ ناظرین آج کا واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ناظرین اسلامک واقعات سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے اللہ حافظ۔